सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच सब तो पहलां गल करांगे चन्नी सरकार दी, जिस दे वल्लों लगातार वड्डे वड्डे ऐलान कीते जा रहे ने। अज भी 6 ऐलान चन्नी सरकार दे वल्लों कर दिते गए, तुहानूं उन्हां बारे दसांगे। देश दे गृह मंत्री अमित शाह नूं चिट्ठी नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों क्यों लिखी गई है। सुखजिंदर रंधावा दे जवाई नूं नौकरी मिलण तो बाद कांग्रेस पार्टी दे विच भुचाल आउंदा दिखाई दिंदा है। कैप्टन सरकार दीआं लीहां ते चन्नी सरकार किवें चल रही है, तुहानूं ओह भी दसांगे। माझे दे लोकां नूं भगवंत मान दे वल्लों एक अहम अपील कीती गई है। लखीमपुर कांड दे विच बीजेपी दे खिलाफ आशीष मिश्रा के खिलाफ एक बहुत वड्डा खुलासा हो गया है, तुहानूं सारी जानकारी देंगे। पर सब तो पहला शुरुआत करते हैं चन्नी सरकार तो। लगातार मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे वल्लों अजिहे फैसले ले जा रहे हैं जिन्हां दे नाल ओह पंजाब दे लोकां नूं खुश करन दी कोशिश कर रहे ने। 8 नवंबर नूं उन्हां ने ऐलान किया कि 9 नवंबर शाम 4 बजे मैं पंजाब दे एक होर बहुत वड्डे मुद्दे दा हल कर दियांगा। 9 नवंबर नूं कैबिनेट बैठक हुई। उस तो बाद चंडीगढ़ के पंजाब भवन दे विच एक प्रैस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों की गई। चरणजीत सिंह चन्नी ने इस प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच बैठक विच लए गए फैसलियां दी जानकारी दी। मुख तौर ते 6 वड्डे फैसले पंजाब दे लोकां नाल संबंध रखदे चन्नी सरकार दे वल्लों लए गए, जिन्हां बारे एक एक करके चन्नी दे वल्लों जानकारी दी गई। जिन्हां दे विच जेकर सियासत दे पक्ष तो देखा जाए तो सब तो वड्डा फैसला एडवोकेट जनरल नूं लैके लिया गया। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार पंजाब दे एजी और डीजीपी नूं लैके सवाल चुक रहे सन कि एजी ते डीजीपी नूं हटाया जाना चाहिए। इस कैबिनेट बैठक दे विच एजी APS दिओल दा अस्तीफा पंजाब सरकार दे वल्लों मंजूर कर लिया गया। बहुत वड्डा फैसला इत्थे चन्नी सरकार दे वल्लों लिया गया है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने सीधे तौर ते कांग्रेस पार्टी दी पंजाब सरकार नूं अल्टीमेटम दे दिता सी कि जां फिर तुसीं इह अफसर रख लो जिहड़े कि कॉम्प्रोमाइज्ड अफसर ने, जां फिर तुसीं पंजाब कांग्रेस दा प्रधान चुन लवो। सीधे तौर ते बीते दिन प्रैस कॉन्फ्रेंस करके सिद्धू दे वल्लों इह चैलेंज मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं कर दिता गया सी, जिस तो बाद कांग्रेस पार्टी दी पंजाब सरकार दे वल्लों नवजोत सिंह सिद्धू नूं चुन लिया गया है अते एजी नूं हटा दिता गया है। बीते दिन ऐलान कर दिता गया सी। अजिहियां चर्चावां चलण लग पईयां सन, ऐलान नहीं किया गया सी, अजिहियां चर्चावां चल पईयां सन कि सिद्धू सरकार नूं चुका देणगे अते अजिहा ही होया है। हुण चन्नी ने डीजीपी नूं लैके भी ऐलान कर दिता है। ओह कहिंदे ने कि भलके नवां एजी ला देवांगे अते डीजीपी जो केंद्र सरकार पैनल भेजेगी उसदे विचों एक नवा डीजीपी भी चुन लिया जाएगा। भाव दोवां नूं हटाउण दे लई पंजाब सरकार तैयार हो गई है। नवजोत सिंह सिद्धू दे अगे चन्नी सरकार झुक गई है। इस तो इलावा 5 होर फैसले जिहड़े कि सीधे तौर ते पंजाब दे लोकां नाल संबंध रखदे ने, वो भी कैबिनेट बैठक दे विच पंजाब सरकार दे वल्लों लए गए ने, जिन्हां दे विच ठेके दे मुलाजमां नूं लैके चन्नी सरकार दे वल्लों वड्डा ऐलान कर दिता गया। वो कहिंदे ने कि 36,000 सरकारी कर्मचारी जिहड़े कि ठेके ते भर्ती कीते गए सन, असीं उन्हां नूं पक्कियां करन जा रहे हां। जदों तो कैप्टन सरकार होंद दे विच आई सी उदों तो ही इन्हां मुलाजमां दे वल्लों कर्मचारियों दे वल्लों मंग कीती जा रही सी कि सानूं पक्कियां कीता जाना चाहिए है। बहुत सारे रोस प्रदर्शन भी कीते गए सन अते हुण चन्नी सरकार दे वल्लों इह आखिर फैसला लै ही लिया गया है। 36,000 ठेके ते कर्मचारी उन्हां नूं पक्कियां कीता जावेगा। इह एक होर फैसला लिया गया सरकार दे वल्लों। इस तो इलावा घट्टो घट तनख्वाह दे विच भी वाधा कर दिता गया है। डीसी रेट नूं वधा दिता गया है। चरणजीत सिंह चन्नी कहिंदे ने कि जिहड़ियां तनख्वाहां मिलदियां ने वो डीसी रेट के हिसाब दे नाल मिलदियां ने अते उस नूं भी वधाउण दा फैसला पंजाब सरकार दे वल्लों लै लिया गया है। अगला फैसला लिया रेत दे भाव नूं लैके, रेत दे रेटां नूं लैके कहिंदे ने कि 16 तो 22 रुपए रेत मिल रही सी दरियावां ते, जबकि उसका सरकारी रेट मैं 9 रुपए कर दिता सी, पर हुण मैं बर्दाश्त नहीं करांगा, मैं सख्ती कीती तां दरिया ते रेत दा रेट 9 रुपए तक पहुंच गया सी अते मैं इस नूं होर भी घटाउण जा रहा हां।
5 रुपए 50 पैसे हुण रेत दा रेट मैं करन जा रहा हां अते जेकर जेड़ा रेट मैं हुण ऐलान दिता है 5 रुपए 50 पैसे जेकर इस तो कुछ पैसे भी वध रेट ते रेत विकदी है तां तुसीं मेरा गला कट दिओ। इथों तक शब्द मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे वल्लों वरत दिते गए। वो कहिंदे ने मैं बहुत ज्यादा सख्ती करांगा। पहला भी लोग मैनू कहिंदे सन कि 9 रुपए रेट कर रहे हो, नहीं हो सकता, मैं करके दिखाया। हुण मैं 5 रुपए 50 पैसे भी करके दिखावांगा। इसदा मकसद यह है कि लोकां नू रेत सस्ती मिले ते जिहड़ी लिजाण वाली चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन है उसनूं भी घटाउण दी कोशिश साडी सरकार दे वल्लों कीती जावेगी। असीं लोकां दा साह सौखा करना चाहुंदे हां, इसे करके ही साडे वल्लों हुण रेत दे रेट दरिया ते मिलण वाली रेत दे रेट सस्ते कर दिते गए ने। 5 रुपए 50 पैसे रेट निर्धारित कर दिता गया है। इस तों अगला फैसला अपनी ही जमीन दे विचों मिट्टी पुट्टण नूं लैके लिया गया है। मुख मंत्री कहते ने कि जदों कोई जिमीदार अपनी ही जमीन दे विचों मिट्टी पटवाउंदा है तां सरकारी कर्मचारी उसदे कोल चले जांदे ने, सरकारी अधिकारी जाके उसदे कोलों हिस्सा मंगदे ने, रॉयल्टी मंगदे ने, टैक्स मंगदे ने, जदकि मजबूरी दे विच ही कोई अपनी पैली दे विचों जमीन दे विचों मिट्टी पटवाउंदा है। हुण 3 फुट तक कोई भी जिमीदार अपनी जमीन दे विचों मिट्टी पटवा सकदा है। उसदे कोलों सरकार दे वल्लों कोई भी पैसा नहीं लिया जावेगा। इसके बावजूद जेकर तुहाडे कोल कोई पैसे लैण आउंदा है इसका मतलब है वह गैर कानूनी ढंग दे नाल आया है। सरकार ने 3 फुट तक अपनियां जमीनां दे विचों मिट्टी पुट्टण नूं पूरी तरह फ्री कर दिता है। यह भी वड्डा ऐलान पंजाब सरकार दे वल्लों मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे वल्लों कर दिता गया है। अगला ऐलान उन्होंने इट्टां वाले भट्ठियां नूं लैके कीता है। कहंदे ने इट्टां बहुत महंगियां होई जांदियां ने, इसदा सीधा असर लोकां ते पैंदा है जिन्हां ने अपने घर बनाउणे हुंदे ने, बिल्डिंगां बनाउणीਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, उन्हां नूं महंगी इट मिलदी है। ਅਤੇ इसदा बहुत वड्डा कारण है कि जिहड़ी मिट्टी भट्ठे वाले पुट्टदे ने उन्हां दी माइनिंग पॉलिसी दे विच ਉਹ ਸਕੀਮ आ जांदी है। ਜਿਹੜੇ भट्ठे इट्टां वाले भट्ठे मिट्टी पुट्टदे ने जदों मिट्टी की पुटाई करते ने तां ओह माइनिंग दे विच आ जांदा है। अते अज साडी कैबिनेट बैठक दे विच इस चीज़ नूं असीं मंजूरी दे दित्ती है कि हुण जिहड़ी मिट्टी भट्ठे पुट्टणगे ओह माइनिंग दे विच नहीं आवेगा। भाव जिहड़े माइनिंग ते टैक्स लगदे सन उन्हां तों निजात हुण इट्टां वाले भट्ठियां नूं मिल जावेगी। उन्हां नूं इह सारा काम फ्री हो जाएगा। सीधे तौर ते भट्ठे आपे ही जिमीदारां दे नाल जाके संपर्क करनगे, उन्हां दे नाल सौदा करनगे अते मिट्टी पुट सकणगे। माइनिंग दे विचों भट्ठियां वल्लों पुट्टी जाण वाली मिट्टी नूं बाहर कर दिता गया है, जिस दे नाल भट्ठियां नूं लागत घट पएगी अते ओह इट्टां दा रेट नहीं वधाउणगे अते सस्तीआं इट्टां आम लोकां नूं मिल सकणगीआं। ਇਹ 6 ਵੱਡੇ फैसले, एक एजी वाला ਅਤੇ 5 ਸਿੱਧੇ तौर ਤੇ पंजाब ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ पंजाब सरकार ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ फैसले मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਗਏ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇਤ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। उन्होंने तो दावा किया है कि बहुत ज्यादा पैसा पंजाब दे विचों सरकार कमा सकती है क्योंकि चंगे तरीके नाल सारा कामकाज सरकारी कामकाज नहीं किया जा रहा। उन्होंने उदाहरण दी कि तेलंगाना दे कोल सिर्फ 300 किलोमीटर दरिया है और वो एक हफ्ते का 47 करोड़ रुपया जमा करवाउंदे ने खजाने दे विच अते पंजाब दे कोल 1000 किलोमीटर तो उपर दा दरिया है अते पिछली अकाली भाजपा दी सरकार ने 10 सालां दे विच 400 करोड़ रुपया जमा करवाया है, जिहड़ा कि एक साल दे विच 40 करोड़ रुपया बनदा है। ਉਹ एक हफ्ते दे विच 47 करोड़ रुपया दिंदे ने तेलंगाना वाले अते पंजाब दे विच एक साल दा 40 करोड़। वेखो खजाना जा किधर नूं रिहा है। जेकर इन्हां चीज़ां ते ठल नहीं पावांगे तां फिर लोकां लई जिहड़ियां राहतां दे ऐलान असीं कर रहे हां
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਈਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੇਤ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੇਤ ਨੂੰ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਟਰੱਕ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਟਰੱਕ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰਵਾ ਲਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੌਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਵੇਰੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦੂਰਬੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ ਕੇ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਂਘੇਵਾਰ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਲਾਇਕ ਵੀ ਸੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਈ ਲਵਾ ਲਿਆ ਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਏ। ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਲਵਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਏਜੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਿਉਂ ਲਵਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਿੜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਏ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੁੱਪ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਲੋਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦਾ ਆਰੋਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਫਿਰ ਰੁੱਸਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, 3 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 1 ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਜਲੰਧਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਰਮਨ ਬਹਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੁਦ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ
रही है ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਫਿਰ 7-10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨ ਦੇਵੇ। पर इस मौके बोलदे भगवंत मान ने माझे दे लोकां नूं अपील कीती कि तुसीं बदलाव लई घट हामी भर दिओ। मालवे दे लोकां नाल जदों बदलाव बारे गल करदे आ वो कह दिंदे ने हां असीं तुहाडे नाल हां, पर माझे दे लोक डट के हामी नहीं भरदे। भरो हामी हुण बदलाव पंजाब दे विच लियाउणा चाहीदा है। सारा कुछ तां लुटिया गया है, पार्टियां लुट के खा गईयां ने, कदे अकाली कदे कांग्रेसी। हुण की उडीकदे हो? माझे वालियां नूं भी आम आदमी पार्टी दा साथ देना चाहीदा है। ये अहम अपील आ पंजाब दे प्रधान भगवंत मान दे वल्लों माझे दे लोकां नूं कर दित्ती गई है। अगली खबर दे वल वधदे आ। अगली खबर लखीमपुर खेड़ी कांड दे नाल जुड़ी हुई है, जिस दे विच लगातार झटके ते झटका भारतीय जनता पार्टी नूं लगदा दिखाई दिंदा है। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों योगी सरकार दी रज के झाड़ झंब कीती गई सी कि तुसीं दोषियां नूं बचाउण दी कोशिश कर रहे हो, इदां जापदा है तुहाडी जांच तो। अते हुण FSL फोरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट सामने आ गई है, जिस दे विच खुलासा होया है कि लखीमपुर की घटना दे विच गोलियां चलियां सन अते ओ गोलियां अजय मिश्रा दे पुत्र आशीष मिश्रा दे हथियार तो चलियां। आशीष मिश्रा दे दोस्त अंकित दास अते अंकित दास दे गार्ड दे हथियार तो गोलियां चलियां सन। FSL दी रिपोर्ट तो यह पूरी तरह साफ हो गया है, जबकि पहला अजय मिश्रा दे वल्लों यह दावा किया जा रहा सी कि मेरा पुत्र तां उत्थे है ही नहीं सी। उस तो बाद सामने आया कि उत्थे ही सी। उस तो बाद दावा किया गया कि गोली चली नहीं। उस तो बाद पता लगा कि गोली चली है। उस तो बाद दावा किया गया कि असीं गोली नहीं चलाई है। हुण रिपोर्ट दे विच साफ हो गया है कि गोली उन्हां तिन्नां दे ही हथियारां तो चली है। हुण पोस्टमार्टम दी रिपोर्टां दे विच सामने आया सी कि जिन्नियां भी मौतां लखीमपुर दे विच होईयां, एक दी भी मौत गोली लगन दे कारण नहीं हुई है। हो सकता है कि आने वाले समय दे विच इह भी साबित हो जावे कि कुछ मौतां उत्थे गोलियां वजण दे करके भी होईयां सन, क्योंकि लगातार हैरानीजनक खुलासे हो रहे ने। इस दे विच अगली भी जो जानकारी सामने आवेगी वो जानकारी असीं तुहानूं जरूर देंगे, पर फिलहाल बीजेपी नूं यूपी दे विच लखीमपुर कांड दे विच लगातार झटके लग रहे ने। ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੁਝ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।